اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 343 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ مجھ میں کاروباری سوجھ بوجھ نہیں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور اس لیے کہ میں تم سے کوئی بزنس ڈیل نہیں کر رہا جس سے مجھے اپنے فائدے یا نقصان کی خاطر تمہاری مرضی اور خواہش کا خیال رکھنا ہو۔ سائل کی واپسی میرا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تمہیں ہر صورت میں پورا کرنا ہے، بشرطے کہ تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہو۔ میں نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، 7 اور 9 بجے میں تمہارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوگا، مگر میں ایک سیکنڈ کو شمار کرتا ہوں۔ میں نے تم پر واضح کر دیا ہے کہ میری دی ہوئی مہلت میں توسیع کی توقع نہ رکھنا۔ اگر آج کا سورج غروب ہو گیا تو تمہارے لخت جگر کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ میں ابھی تک اپنے فیصلے پر ثابت قدم ہوں، لہذا تمہارے پاس 6 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، 7 بجے شام ٹن۔ میں نے اس کی شکست خوردگی اور بے بسی پر محفوظ ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک 7 بجے شام تمہارا سپوز صحیح و سالم مذکورہ کچوے سے ٹیک لگائے کھڑا ہوگا، لیکن کئی خفیہ آنکھیں اس پر نظریں گاڑے ہوں گی تاکہ تمہاری جانب سے کسی بے ایمانی کی صورت میں فیصل کو چھلنی کر دیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ جری لیتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تو سمجھو پھر تمہارا بیٹا بھی محفوظ رہے گا، کوئی اس کی جانب میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جس طرح ٹھیک 7 بجے فیصل مذکورہ مقام پر موجود ہوگا، بالکل اسی طرح تم سائل کو بھی وہاں پہنچاؤ گے۔ میرا مطلب ہے اپنے نمک خواروں کے ایسے احکام صادر کرو گے، وہ دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں گے اور اگلے لمحے وہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چہل قدمی کرتے نظر آئیں گے۔ تمہارے آدمی فیصل کو اور میرے آدمی سائل کو اپنے کور میں لے لیں گے، نہ کوئی بد نظمی اور نہ کوئی ہنگامہ آرائی، نہایت ہی پرامن انداز میں بندوں کا تبادلہ ہو جائے گا۔ پارک میں موجود افراد کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہاں ان کی نظروں کے سامنے کتنا بڑا معاملہ سیٹل ہو گیا ہے۔ چودھری، میں نے چٹانی لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا، میری طرف سے یہ فیئر ڈیل ہوگی، لیکن اگر تمہاری جانب سے کسی چالاکی یا ہوشیاری کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا تو پھر بھیانک ترین نتائج کے لیے تیار رہنا۔ وہ میرے لہجے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، میں فیصل کے معاملے میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، تم اس سلسلے میں بے فکر رہو، یہ تمہاری دانشمندی ہوگی۔ میں نے کہا، تم بھی کسی چھل فریب سے کام نہیں لینا، میں الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے اپنا زبان کا دھنی ہونا ثابت کروں گا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آج شام 7 بجے تمہیں یقین آ جائے گا وجدان کتنا بڑا فیئر ڈیلر ہے، دیکھوں گا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ میں نے ٹیلی فونک سلسلہ منقطع کر دیا اور سوالیہ نظر سے میناس باکر کو دیکھنے لگا۔ وہ معنی بھرے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم نے بڑے اچھے طریقے سے معاملات طے کر لیے ہیں۔ نثار شہید پارک میں مجھے بھی کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، شام کے وقت وہاں بڑی چہل پہل اور رونق دیکھنے میں آتی ہے۔ مجھے امید ہے کسی قسم کی بد مزگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پارک میں انتظامیہ کی طرف سے مسلح سیکورٹی گارڈ تھوڑے فاصلے پر بڑے چوکس انداز میں ٹہلتے رہتے ہیں، جو ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے مجاز ہوتے ہیں، لہذا وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے چودھری کے بندے بہت محتاط رہیں گے۔ البتہ پارک سے باہر کسی قسم کی بھی صورتحال سے سابقہ پڑ سکتا ہے، یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، سائل کو باحفاظت پارک سے نکال لانا اور پھر کسی محفوظ مقام پر پہنچانا ایک اہم مسئلہ ہوگا، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ بازیابی کے بعد سائل کو کہاں رکھا جائے گا۔ میں نے ذرا رک کر میناس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پہلے میرے ذہن میں آپ کے بنگلے کا خیال آیا تھا، سائل سب سے زیادہ محفوظ یہیں رہ سکتی ہے، لیکن آپ لوگ تو حیدرآباد جا رہے ہیں، ایسی صورت میں یہ بنگلہ اور بھی زیادہ محفوظ اور مفید ہو جاتا ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، ہماری حیدرآباد جانے والی بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، تمام حلقے یہ جانتے ہیں کہ پرسوں میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور آج حیدرآباد میں ولیمہ ہے۔ تم نے شادی کے موقع پر ہوٹل میں دیکھ ہی لیا ہوگا، زندگی کی ہر شعبے سے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ مجھے ایسے معروف لوگوں کی سماجی سرگرمیاں پوشیدہ نہیں رہتی، لہذا ہمارے دشمن بھی بے خبر نہیں ہوں گے۔ وہ چند میں خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، اگر تم سائل کو لے کر یہاں ہوگے تو کسی کا اس طرف دھیان نہیں جائے گا، ہم بنگلے کو لا کر کے جائیں گے اور سیکورٹی گارڈز وغیرہ کو بھی وہاں سے ہٹا دیا جائے گا تاکہ یہی محسوس ہو بنگلے کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ویسے بھی تم اندرونی لائٹس کو آف ہی رکھنا تاکہ کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو۔ بنگلے کی ایک بھی گلی میں ایک چھوٹا دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر سے کھلا چھوڑ دیا جائے گا، تم اسی دروازے کو استعمال میں لا کر بآسانی بنگلے کے اندر آ جانا۔ میں اپنے ڈی ایس پی دوست خورشید شاہ سے کہہ کر چند سادہ لباس پولیس والوں کو بنگلے کی نگرانی پر مامور کروا دیتا ہوں تاکہ تمہارے دشمنوں میں سے اگر کوئی ادھر کا رخ کرے تو اس سے نمٹا جا سکے۔ ویسے تو رات گئے ہم واپس آ ہی جائیں گے۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، میرا خیال ہے پولیس والوں کو اس معاملے میں ملوث کرنے کی ضرورت نہیں، میرا تو حلیہ ویسے بھی بدلا ہوا ہوگا، وجدان کی حیثیت سے کسی کا دھیان میری طرف نہیں جائے گا، اور جہاں تک سائل کا سوال ہے تو اس کو میں کسی نہ کسی طرح کور کر ہی لوں گا، آپ اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اس نے ایک انکاری بری اور چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، تم اپنے طور پر جیسے مناسب سمجھو پلان بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم شہزاد اور میرے سیکورٹی گارڈ کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے کہا،
शहजाद अली तो इस मिशन में मेरे साथ रहेगा, उससे मेरा जहन मिल गया है। सोहेल यहाँ पहुंचने वाला है, उसे बंगले के अंदर ही रहने थे। जब हम फैसल को लेकर पार्क की जानिब रवाना होंगे तो वहाँ मौजूद दोनों गार्ड को यहाँ भेज देंगे। बंगले की इबादत के लिए यहाँ से पहले 2 गार्ड मौजूद हैं। ये चारों अफराद दूर रहकर बंगले की निगरानी करते रहेंगे, बस इतना ही काफी है। बंगले के नजदीक किसी किस्म की भीड़ लगाना ठीक नहीं। मेन गेट पर झूलता ताला दुश्मन को गुमराह करने के लिए काफी होगा। मैं तुम्हारे मंसूबे में थोड़ी तब्दीली कर रहा हूँ, मिनास बाकर ने बुजुर्गाना अंदाज में कहा। बंगले वाले गार्ड मंदर अली और आफ्ताब अहमद को तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक निगरानी पर मामूर कर दूंगा, लेकिन अब्बास और जमर्द खान को यहाँ भेजने की जरूरत नहीं। तुम उन्हें 7 बजने से पहले पार्क की तरफ रवाना कर देना। वो तयशुदा मुकाम से थोड़े फासले पर मौजूद रहेंगे। जब तुम साहिल को लेकर पार्क से निकलोगे तो वो दोनों तुम्हारे पीछे आएं, ताकि किसी नोयत की बदमजगी में तुम्हारी ताकत बढ़ा सके। फिर जब तुम बाहिफाजत इस बंगले तक पहुंच जाओगे तो वो वापस चले जाएंगे, वहीं जहां से आए थे। आपकी बात दिल को लगती है, मैंने कहा। मैं इस सिलसिले में जमर्द खान और अब्बास को अच्छी तरह ब्रीफ कर दूंगा। किसी मजीद गाड़ी या असले की जरूरत महसूस करो तो शहजाद से कह देना, मिनास ने दोस्ताना अंदाज में कहा। वो फौरन बंदोबस्त कर देगा। मैंने तुम्हारे सिलसिले में उसे खुसूसी हिदायत दे रखी है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कहा। शहजाद बहुत जीदार और मुखलस आदमी है। मुझे उम्मीद है मैं किसी दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे आप लोग हैदराबाद के लिए कितने बजे रवाना हो गए? मिनास बाकर ने जवाब दिया। अगरचे कराची में मौसम सरमा अपनी बहार दिखाने में अक्सर नाकाम रहता है, लेकिन हैदराबाद का हाल इससे मुख्तलिफ है। वहाँ आजकल शाम और खुसूसन रात में अच्छी खासी सर्दी हो जाती है। लड़के वालों ने भी कदरे जल्द फारिग करने का वादा किया है। 2 घंटे का फासला है। मेरे ख्याल में हम शाम 6:30 बजे निकलेंगे, या ज्यादा से ज्यादा 7 बज सकते हैं। ये बिल्कुल मुनासिब प्रोग्राम है, मैंने इस बात में सारी लाते हुए कहा। मैं भी फौरन पार्क से नहीं निकलूंगा। कम से कम आधा घंटा वहां रुक कर दुश्मनों की किसी भी मुमकिन चाल को समझने और उसे निपटने की कोशिश करूंगा। अगर सब खैरियत रही तो हम 7:30 बजे तक वहां से रवाना होंगे। उस वक्त रात का आगाज हो चुका होगा। हमारे दरमियान मंसूबा साजी जारी थी कि सोहेल बंगले पर पहुंच गया। उसे शहजाद ने कुछ नहीं बताया था, लिहाजा मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे आइंदा फराइज से आगाह किया। बेकअप के जरिए आर्दी शख्सी तब्दीली उसे पोशीदा नहीं रह सकती थी। वो बहुत दिलचस्पी और सनसनी खेजी से मुझे तकने लगा, फिर मुज़तरिब लहजे में बोला, सर आप तो कमाल के आदमी हैं। मुझे यकीन है आप उस बंदे के बड़ों तक जरूर पहुंच जाएंगे। बंदे से उसकी मुराद फैसल थी, मैंने कहा। शहजाद ने मुझे तुम्हारे और फैसल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में मुख्तसर बताया है। अब तुम अपनी जबान से तफसील सुनाओ ताकि फैसल को हैंडल करने में मुझे कोई दुश्वारी पेश न आए। सोहेल ने कमोबेश वही बातें बताई जो उससे कबल मैं शहजाद की जबानी सुन चुका था। उसके मुताबिक उसने हमारी हिदायत पर अमल करते हुए फैसल को यह बावर करा दिया ताकि वो उसकी पेशकश पर गौर कर रहा है। लिहाजा फैसल थोड़ा और खुल गया। सोहेल ने खदशा जाहिर किया कि फैसल अपना काम निकलवाने के बाद रकम से इनकारी हो जाएगा। फैसल ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। अगर सोहेल उसे एक फोन करने का मौका दे तो वो अपने किसी खास आदमी से बात करेगा। सोहेल उस आदमी से जाकर बिल ले, उसे मजकूरा रकम दे दी जाएगी। जब रकम सोहेल के कब्जे में चली जाए तो वो बंगले पर आकर फैसल को फरार होने का मौका फराहम करे। सोहेल ने अपनी कुथा सुना दी तो मैंने उसे दूसरे कमरे में भेज दिया। नायत ही सीक्रेट और प्राइवेट गुफ्तगू से उसे दूर रखना जरूरी था। बेकअप वाली बात उससे छुपाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि बाद में भी मेरा उससे वास्ता पड़ने वाला था। फिर मेकअप मास्टर हम दोनों को साथ बिठाकर अपने फन का मुजाहरा करता रहा। फैसल ने नायत ही होशियारी का मंसूबा बनाया था। उससे एक बात यह भी साबित हो गई कि गुज़िश्ता रात उसने हमारी गुफ्तगू नहीं सुनी थी, वरना वो पेश कदमी की गलती ना करता। जब मैं और शहजाद उसके नजदीक खड़े बातें कर रहे थे तो वो वाकई नींद में था और उसे मुत्तलिक खबर ना थी। हमने और सोहेल ने उसके बारे में किन ख्यालात का इजहार किया था। फैसल ने सोहेल को जो नया राग सुनाया था उससे उसकी ज़हानत झलकती थी। वो सोहेल को बेवकूफ़ बनाकर चूहे दान में धकेलना चाहता था। वो यकीनन उस शख्स को फ़ोन करता जो मियां जाहिद हुसैन की जहन्नम रवानगी के बाद कराची नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था। अगर उसके मंसूबे के मुताबिक सोहेल 1 करोड़ रुपए की रकम वसूल करने उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता तो ये गोया अपने परवाना मौत पर दस्तखत करने के मुतरादिफ होता। वो लोग सोहेल को काबू करके जबरन उसकी जबान खुलवा लेते कि फैसल को कहाँ रखा गया है। उसके बाद चौधरी के नमकवारों के लिए बाजी पलटना आसान हो जाती। टारगेट निगाह में आ जाने के बाद अटैक बहुत सहल हो जाता है। वो फैसल वाले बंगले पर हल्ला बोल देते और आगो खून के दरिया से गुजर कर उसे छुड़ाने की कोशिश करते। फैसल को फरार होने के लिए हाथ तक हिलाने की जरूरत पेश ना आती। मैंने तशवीशनाक नजर से मिनास बाकर को देखा। वो भी मेरे ही अंदाज में सोच रहा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, वहीदान चौधरी का बेटा अपने बाप से 4 हाथ आगे ही नजर आता है। इसने बड़ी खतरनाक चाल चलने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसकी चाल इसी पर लौटा दूंगा मिनास साहब, मैंने पूरी इत्मीनान लहजे में कहा। अगर चौधरी और उसके नेटवर्क के दांतों पसीना ना गया तो मेरा नाम भी वहीदान नहीं है। मिनास ने खोजने वाली नजर से मुझे देखते हुए कहा, इसका मतलब है तुम खेलना चाहते हो? बिल्कुल, मैंने कतियत से कहा। ये एक शानदार इनिंग्स होगी।
کیا تم واقعی فیصل کو فون کرنے کا موقع فراہم کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہنچ کر تم سہیل کا کردار ادا کرو گے۔ میں نے جواب دیا، فون کا کارڈ میں ضرور کھیلوں گا لیکن اپنی مرضی سے۔ اس وقت میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں فیصل پر بے اعتباری ظاہر کرتے ہوئے اس سے فون نمبر اگلواؤں گا اور کہوں گا ڈائلنگ میں خود کروں گا۔ مجھے اندیشہ ہے وہ اپنے لوگوں کو کوئی خاص اطلاع نہ دے دے۔ میرا خیال ہے فیصل کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہی بڑی بات ہوگی کہ میں اسے فون پر بات کرنے کا موقع ہی فراہم نہیں کر رہا بلکہ اس کے بچھائے ہوئے نادیدہ جال میں بھی قدم رکھ چکا ہوں۔ وہ زیادہ سوچ بچار نہیں کرے گا۔ تمہاری بات میں وزن ہے، مناز باقر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، بالفرض فیصل تمہاری بات مانتے ہوئے تمہیں اپنے کسی طاقتور اور بااختیار بندے کا فون نمبر بتا دیتا ہے، کیا تم وہاں اس کی بات کروا دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر اس کا رابطہ کروانا ہوتا تو پھر خود ڈائلنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر اس مرتبہ مناز باقر کے لہجے میں قدرے الجھن تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جیسے ہی فیصل کی زبان سے وہ فون نمبر ادا ہوگا میرے ذہن کی یاداشتی خانے میں نوٹ ہو جائے گا، میں اس کی نظر بچا کر آپ کا نمبر ڈائل کر دوں گا۔ میرا نمبر؟ مناز باقر اچھل پڑا۔ تم نے آخر کیا سوچ رکھا ہے بھائی؟ میں نے کہا، مناز صاحب تھوڑی اداکاری آپ بھی تو کریں، آپ کی آواز باز کی تعریف پر پوری اترتی ہے۔ آپ کے لہجے کا اتار چڑھاؤ فوری طور پر فیصل کو کسی شک میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ میں چونکہ اس کے سر پر کھڑا ہوں گا اس لیے وہ نہایت ہی مختصر اور محتاط الفاظ استعمال کرے گا۔ میں فون لگتی آپ سے کہہ دوں گا، صاحب فیصل صاحب آپ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی رقم کا معاملہ ہے، اس کے بعد آپ اسے ہینڈل کر لیجیے گا، اسے زیادہ بولنے کا موقع ہی نہ دینا۔ آپ اپنی باری بھرکم آواز میں اس کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تسلی دیجیے گا کہ آپ اس کا اشارہ سمجھ گئے ہیں۔ وہ فوراً رقم کی وصولی کرنے والے کو بھیج دے، آپ اس سے نمٹ لیں گے۔ اگر فیصل نے فون نمبر کے ساتھ کوئی نام بھی بتایا تو میں آپ کو اسی نام سے مخاطب کروں گا۔ اس طرح ہم کم از کم میاں زاہد حسین کی جگہ لینے والے نئے باز کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر وہ کوئی اور شخص بھی ہوا تو نہایت ہی اہم ہوگا، ممکن ہے وہ باز سے زیادہ اہم ہو۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ مناز باقر چند لمحات تک توصیفی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کچھ عرصہ فریڈ ہچکاک کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملا ہے؟ اب یہ غیر متعلقہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ غیر متعلقہ سوال نہیں۔ اس نے کہا، تم بہت اچھی کہانی بن لیتے ہو، گویا آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ میرا منصوبہ بے داغ اور قابل عمل ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے حصے کا کردار بخوبی نبھاؤں گا، باقی تمام معاملات میں دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا، پھر میری فرمائش پر مناز نے سہیل کو بلا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے فیصل کو کیا جواب دیا تھا؟ اس نے بتایا، میں نے شہزاد صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد فیصل سے کہا تھا میں 3 بجے اس کے مطلوبہ نمبر پر بات کروا دوں گا۔ اس نے پوچھا، 3 بجے کیوں؟ فوراً کیوں نہیں؟ میں نے شہزاد کے مشورے کے مطابق جواب دیا کہ 3 بجے شہزاد تھوڑی دیر کے لیے بنگلے سے چلا جائے گا اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس پر فیصل نے پوچھا، اگر شہزاد نمی وہ سردار یہاں موجود ہے تو صبح سے اس نے مجھے شکل کیوں نہیں دکھائی؟ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ شہزاد دیگر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے وقفے سے اس نے اضافہ کیا، سر آپ تو جانتے ہیں شہزاد صاحب آپ کی ہدایت پر ہی فیصل کے سامنے نہیں گئے۔ فیصل نے تم سے میرے بارے میں استفسار کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، ہاں وہ 3-4 بار آپ کا پوچھ چکا ہے اور میں نے اسے ہر دفعہ یہی بتایا کہ آپ اسے ورثاء سے معاملات طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور شام کو ہی بنگلے پر آئیں گے۔ اس سے فیصل نے خاصی طمانینت محسوس کی اور کرید کر مجھ سے دیگر سیکورٹی گارڈ اور وہاں کی حفاظتی انتظامات کے بارے میں پوچھنے لگا، لیکن میں نے یہی ظاہر کیا کہ جب تک 1 کروڑ روپے کی رقم میری جیب میں نہیں آ جاتی میں اسے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ تم نے نہایت اچھا کیا، میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم کافی سمجھدار ہو، میں مناز صاحب سے تمہاری تنخواہ میں اضافے کے لیے سفارش کروں گا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اس تمتماہٹ میں اپنی تعریف اور آمدنی میں اضافے کی خوشی یکساں طور پر شامل تھی۔ مناز صاحب نے سہیل کو دوبارہ دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ہم ضروری امور پر بات کرنے لگے۔ 10 منٹ بعد میک اپ کا ماہر وہاں پہنچ گیا۔ اس سے مسافہ کرنے کے بعد مجھے عجیب سا احساس ہوا، پھر جب الیکس لیک ہوئی تو اس عجیب احساس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نسیم جوہر کی آواز، انداز اور اعضاء میں ایک خاص قسم کی نرمی اور نزاکت پائی جاتی تھی جسے عرف عام میں نسوانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لہذا مناز باقر کی خواہش پر ہم سب نے پیٹ پوجا کی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھرپور ناشتہ کیا تھا، اس لیے دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے ہاتھ چلاتا رہا تھا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو مناز باقر نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، تم چاہو تو اپنی ساتھی سے مل لو، بیک اپ کے بعد تم لوگ بڑی حد تک بدل جاؤ گے۔ اچھا یاد دلایا آپ نے، میں نے چونک کر کہا، حریے کی تبدیلی کا راز میں فی الحال زرگل سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، کیا ممتاز واپس چلی گئی؟ وہ تو شادی کے دوسرے روز یعنی کل صبح ہی اپنے گاؤں چلی گئی تھی۔ اس نے بتایا، ہاں البتہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ولیمے میں ضرور آئے گی، لیکن اتفاق دیکھو کہ تم وہاں نہیں جا سکو گے، ورنہ میرے دوست اور ممتاز کے باپ قاضی سے تمہاری ملاقات ہو جاتی۔
वो बावजूद शादी में नहीं आ सका और तुम वलीमे की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकोगे, तुम्हें बहुत याद करता रहता है। मैंने एक तवील सांस खारिज की और कहा, जिंदगी ने वफा की तो बहुत जल्द मैं काजी साहब से एक भरपूर मुलाकात करूंगा। जरगुल के साथ 15 मिनट गपशप करने के बाद मैं नसीम जोहर के साथ मसरूफ हो गया। मिनाज ने मेकअप मास्टर को सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया था। इंसान के लिए में बालों के स्टाइल की बहुत अहमियत होती है। नसीम जोहर ब्यूटिशियन के साथ हेयर ड्रेसर भी था। 1 घंटे के अंदर अंदर उसने अपने फन का कमाल दिखाकर 19-20 के फर्क से मुझे सोहेल बना दिया। रही सही कसर गार्ड की वर्दी ने पूरी कर दी। अगर मैं सोहेल के लबो लहजे और निशस्त व बर्खास्त की नकाली कर लेता तो फैसल का बाप भी मुझे पहचान नहीं सकता था और मुझे अपनी कारकर्दगी पर पूरा भरोसा था, जैसे नसीम जोहर को अपने फन पर भरोसा था। एक साथ गुजारे हुए इस 1 घंटे के अंदर हमारे दरमियान अच्छी खासी दोस्ती हो गई। नसीम ने मुझे मेकअप के हवाले से बहुत सी मुफीद टिप्स भी दी। मैंने ये फन सीखने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने कहा, मुकम्मल मालूमात के लिए तो बरसों दरकार है, ताहम वो 1-2 सेटिंग में मुझे इतना ताक कर देगा कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कुलिया तब्दील करने पर कादर हो जाऊंगा। मैंने उससे वादा किया कि पहली फुर्सत में मैं उसे सीटिंग की ज़हमत दूंगा। नसीम जोहर बहुत ही नस्तालीक और नफीस इंसान था। येलो हुंडई को मैंने मिनास बाकर के बंगले पर ही छोड़ दिया। मिनास ने मुझे लाइट ग्रीन कलर की होंडा सिविक फराम कर दी। थोड़ी देर बाद मैं उस गाड़ी में बैठकर बंगले से रुखसत हो गया। ये मेरे नए किरदार का पहला सीन था। शहजाद बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने 2:45 बजे वहां पहुंचना था और 10 मिनट के अंदर नहायती जामे और मुख्तसर अल्फाज में मैंने शहजाद को आइंदा की प्लानिंग से आगाह कर दिया। निसार शहीद पार्क वाले मंसूबे को उसने सराहा और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मैं सोहेल बनकर इस मिशन में हिस्सा लूंगा। मैंने बात के इख्तिताम पर उससे कहा, अब्बास और जमर्द खान को भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उनसे भी सोहेल की हैसियत से मिलूंगा। वैसे वो ड्यूटी कैसी दे रहे हैं? एकदम इत्मीनान बख्श, उसने जवाब दिया। फिर पूछा, उन्हें कब तक यहाँ से रवाना करना है? इस बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, पहले मैं फैसल से मुलाकात कर लूं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने मजीद इजाफा किया, सोहेल के जाने के बाद तुम फैसल की तरफ तो नहीं गए? एक मरतबा उस पर उचटती सी निगाह डाली थी, उसने बताया, लेकिन कोई बात नहीं हुई। मैं दरअसल उस पर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि किसी अहम नौइयत के काम में मैं मसरूफ हूँ। मैंने कहा, यह तुम अच्छा कर रहे हो, अब तुम मुझसे सीनियर हो क्योंकि मैं सोहेल हूँ। मैं भी फैसल के पास जाकर उसे ये खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम किसी काम से बंगले से बाहर चले गए हो। एक बात का ख्याल रखना शहजाद, फैसल को इस डिलीवरी के बारे में भनक भी नहीं पड़ना चाहिए। निसार शहीद पार्क की तरफ ले जाते हुए हम उस पर यही जाहिर करेंगे कि उसे घुमाने फिराने के लिए आदात फजा में लाए हैं। तफसीली प्रोग्राम हम थोड़ी देर बाद तय करेंगे। जरा मैं देख लूं फैसल 1 करोड़ रुपए के सिलसिले में क्या हुनर दिखाता है। ठीक है, वो बुरख्याल अंदाज में बोला। निसार शहीद पार्क के हवाले से इस वक्त मुझे बनात खान याद आ रहा है। काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई। बनात खान से मेरी अच्छी याद अल्लाह है। वो पार्क में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से मुलाजम है। ये तुम दूर की कोड़ी लाए हो? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा, ऑन रिकॉर्ड तुम किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए इस बंगले से बाहर तो जा ही रहे हो। मेरा ख्याल है तुम ऑफ द रिकॉर्ड चले ही जाओ और ये मालूम करने की कोशिश करो कि आया बनात खान आजकल भी पार्क की अंदरूनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। हम इस मिशन में उसे इस्तेमाल करने या ना करने के बारे में बाद में फैसला करेंगे। तुम्हें फैसल को संभालने में कोई दुश्वारी तो नहीं होगी? कतई नहीं, मैंने 2 टोक अंदाज में कहा। ठीक है, फिर मैं बनात खान का खोज लगाता हूँ, उसने कहा, और लंच वगैरह से भी निमट आता हूँ। मैंने सवाल किया, क्या तुम्हें सोने का थोड़ा बहुत मौका मिला था? हाँ, मैंने 3 घंटे नींद ले ली है और ये काफी है। अगर बनात खान दस्तयाब हो जाता है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो ताउन के लिए तैयार हो जाएगा? वो पूरे एतमाद अंदाज में बोला। मेरा ख्याल है वो मेरी बात से इनकार नहीं करेगा और वैसे भी हम उससे कोई गैर कानूनी काम नहीं लेंगे। हरगिज नहीं, मैंने कतियत से कहा। शहजाद थोड़ी देर बाद वापस आने का कहकर बंगले से रुखसत हो गया। मजकूरा निसार शहीद पार्क इस बंगले से ज्यादा फासले पर नहीं था। मुझे उम्मीद थी शहजाद 1 घंटे में लौट आएगा। मैंने सोहेल के लबो लहजे को ज़हन में ताज़ा किया और फैसल वाले कमरे में पहुंच गया। मेरी अदाकारी का इम्तिहान शुरू हो गया। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझ पर निगाह पड़ते ही फैसल ने नीची आवाज में इस्तफसार किया। मैंने उसके करीब आकर सरगोशाना लहजे में कहा, मैं शहजाद से हिदायत ले रहा था, उसने काफी वक्त ले लिया। क्या वो चला गया? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसने सवाल कर दिया। मैंने उसे खुश करने के लिए कोई झूठ नहीं बोला बल्कि हकीकत बयान कर दी। हाँ, वो अभी बंगले से निकला है। मैं बड़ी कामयाबी से सोहेल का किरदार अदा कर रहा था और बाकी दोनों गार्ड फैसल ने अपने अंदरूनी जोश को दबाते हुए दरियाफ्त किया, वो उसमें मामूल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मैंने मुतदिल लहजे में कहा, यह अच्छा मौका है। उसने चारा फेंकने वाले अंदाज में कहा, अगर तुम मुझे इन आहनी बंदिशों से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें जख्मी करके बंगले से निकल जाऊंगा। अगर उन गार्ड ने मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की तो मैं उनकी लाशें गिराने में एक लम्हा नहीं सोचूंगा। तुम ऐसे ही खाली खोली कैसे चले जाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए खुश लहजे में कहा, मेरे 1 करोड़ का क्या बनेगा? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। उसके देखने में अय्यारी और चालबाजी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो मुझे बेवकूफ बनाकर चकमा देने के मूड में था, लेकिन मैंने यही जाहिर किया जैसे मैं उसके चक्कर में आने वाला नहीं। मैं एक लालची मगर मोहतात आलाकार की एक्टिंग कर रहा था।
फैसल ने फौरन पैंतरा बदला और बोला, उसके अंदाज में बरहमी पाई जाती थी। मैंने तो तुम्हें रकम हासिल करने का आसान रास्ता बताया था, लेकिन अभी तक तुमने फोन पर मेरी बात ही नहीं कराई। हालांकि तुमने वादा किया था 3 बजे मुझे ऐसा मौका दोगे। मेरा वो वादा शहजाद के जाने से मशरूत था। मैंने वजाहत की, वो अभी अभी निकला है तो मैं तुम्हारी तरफ आया हूँ। तुम नहीं जानते शहजाद वजदान कितने शफाक हैं। उनकी मौजूदगी में सांस भी संभल संभल कर लेना पड़ता है। मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे काम आने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तसल्ली अमेज लहजे में बोला, तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी पेशमानी नहीं होगी। मैं तुम्हें इतनी दौलत दिलवाऊंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों को कोई काम करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। उसने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर मुजरिबाना लहजे में इजाफा किया, ये नहायत ही मौजूद वक्त है। वजदान सुबह से इधर नहीं फटका और शहजाद भी इस वक्त बंगले में मौजूद नहीं है। तुम मुझे आजाद कर दो ताकि मैं फोन पर तुम्हारे लिए रकम का बंदोबस्त कर सकूं। मैंने उसे शख्सज़दा नजर से देखा और कहा, जब तक रकम के सिलसिले में मुझे इत्मीनान ना हो जाए मैं तुम्हें इन बंदिशों से आजाद नहीं कर सकता। मैं किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। अगर मेरे हाथ पांव यूं ही बंधे रहेंगे तो मैं फोन कैसे करूंगा। वो खफकी भरे अंदाज में बोला, तुम मेरी हालत देख रहे हो। मैं वाकई उसकी हालत बल्कि बद हालत देख रहा था और दिल ही दिल में महफूज भी हो रहा था। मैंने चलने में उसकी आंखों में देखा और ठोस लहजे में कहा, तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं टेलीफोन सेट यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तुम मुझे नंबर बताओगे, डायलिंग मैं करूंगा और मुतलका आदमी से राब्ता होने पर मैं रिसीवर तुम्हारे कान से लगा दूंगा। तुम जो बात भी करना चाहो कर लेना। फिर मैं फैसल का जवाब सुने बगैर वहां से हट गया। मैं उस कमरे में पहुंचा जहां टेलीफोन रखा हुआ था। सेट के नजदीक ही तार का एक बड़ा सा लच्छा रखा था। ये उसी टेलीफोन के तार का बंडल था। मैंने उस लच्छे को खोलकर फोन के तार को काफी तवील कर लिया। फिर टेलीफोन सेट उठाकर फैसल वाले कमरे में आ गया। वो तजब्जब भरी नजर से मुझे तकने लगा। शायद उसे फोन से मुतल्लक मेरी स्कीम पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी, लिहाजा हालात की मजबूरी और मसलत के तकादे ने उसे खामोश रहने की तलकीन कर दी। मैं उसकी बेबसी पर अशश कर उठा। मैंने उसके करीब आकर कहा, फैसल नंबर बताओ। उसने तो अमल करते हुए मतलूबा नंबर उगल दिया। मैंने पूछा, किससे बात करोगे? तुम नंबर मिलाकर मुझे दे दो, मैं बात कर लूंगा। वो चालाकी दिखाने लगा। मैंने सख्ती से कहा, फैसल मैं जान की बाजी लगाकर ये काम कर रहा हूँ, लिहाजा अपने तहफुजात में कोई रखना नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हें मेरी बात मानना होगी, अगर नहीं तो फिर मैं फोन वापस ले जा रहा हूँ। बात खत्म करते ही मैंने उल्टे कदमों जुम्बश की। वो सटपटाकर बोला, रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं रुक गया और गहरी नजर से उसका जायजा लेने लगा। मेरे चचे में तस्वुर में फैसल को बुरी तरह कांपते कांपते देखा था। वो मुझे एक ऐसा प्यासा नजर आया जो जबान बाहर लटकाए पानी की एक बूंद को तरस रहा हो। वो एक बासर और ताकतवर चौधरी का बेटा था, ऐसा चौधरी जो कराची में अपना एक मजबूत नेटवर्क रखता था। उसके एक इशारे पर दर्जनों सैकड़ों इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह तलफ कर दिया जाता था। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी ने फैसल को मेरे पंजे जबर में कसकर बेचारगी की अफसोसनाक तस्वीर बना दिया था। वो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मुझे तक रहा था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए फोन सेट की जानिब इशारा किया और रिसीवर उठाकर सवारिया अंदाज में उसे देखने लगा। वो थूक निकलते हुए गोया हुआ, जे.डी. मलक। मैं इस मुख्तसर जुमले से समझ गया वो जे.डी. मलक नामी किसी शख्स से बात करना चाहता था। ऐन मुमकिन था ये जे.डी. मलक मियां जाहिद हुसैन की जगह लेने वाला बास हो। मैंने इस बात में गर्दन हिलाकर फैसल को इत्मीनान दिलाया और उसका बताया वो नंबर पर से पुश डालकर मिनास बाकर के बंगले का नंबर डायल करने लगा। डायलिंग की तकमील पर राब्ता हो गया और दूसरी घंटी पर फोन अटेंड कर लिया गया। मैंने जानी पहचानी हेलो के जवाब में कहा, मैं सोहेल बोल रहा हूँ, जे.डी. मलिक से बात करवा दें। मिनास बाकर की सताइशी आवाज मेरी समा से टकराई, वेल डन माय सन। मैंने अदाकारी जारी रखते हुए फैसल की तरफ देखा और माउथ पीस में कहा, चौधरी नवाज अली का साहबजादा फैसल रकम के सिलसिले में जे.डी. मलिक से बात करेगा। फिर अगले लम्हे मैंने आगे बढ़कर रिसीवर फैसल के कान से लगा दिया और कहा, तुम्हारा जे.डी. ऑनलाइन हो गया है। मैंने मिनास बाकर का नंबर डायल करते हुए इस बात का ख्याल रखा था कि फैसल की निगाह पैड पर ना पड़ सके। मैं नहीं चाहता था उसे किसी किस्म का शक हो। पता नहीं दूसरी जानिब से मिनास ने उससे क्या कहा होगा। वो जल्दी से इस बात में सारी लाते हुए बोला, मैं सोहेल नामी इस बंदे को आपके पास भेज रहा हूँ, आप पहली फुर्सत में इसे 1 करोड़ रुपए की रकम दे दें। ये शख्स मुझे रिहाई दिलाने में बहुत ताउन कर रहा है। फिर उसका अंदाज मानी खेज हो गया। आप मेरी बात समझ रही है ना? मैंने फैसल का जुमला मुकम्मल होने से पहले रिसीवर उसके कान से हटाकर क्रैडल कर दिया। उसकी बात तो पूरी हो गई थी लेकिन दूसरी तरफ पहुंच ना सकी। वो बरहमी अमेज अंदाज से मुझे देख रहा था। मैंने संगीन लहजे में कहा, फैसल तुम्हारी हिदायत जे.डी. मलिक तक पहुंच गई है, अब मुझे वहां पहुंचना है। वहां का एड्रेस भी तुम ही बताओगे। वो चंद लम्हा तक सोचती हुई नजर से मुझे देखता रहा। फिर उसने जे.डी. मलिक का पता बता दिया। वो डिफेंस फेज 1 के एक बंगले का एड्रेस था। मजकूरा बंगला डिफेंस मार्केट की अकबी सम 3-4 गलियां छोड़कर वाक़ था। टेलीफोन नंबर की तरह वो पता भी मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया। मैंने फैसल से मुखातिब होते हुए कहा, जैसे ही शहजाद वापस आएगा मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। अगर 1 करोड़ रुपए मुझे मिल गए तो मैं तुम्हारी रिहाई के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे शहजाद ही से क्यों ना टकराना पड़े। बात के इख्तिताम पर मैंने अपने लहजे में अच्छा खासा जोश भी शामिल कर लिया था।
فیصل میری جذبات بیکاری سے متاثر ہوا اور معنی خیز انداز میں ساری لانے لگا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا وہ اس وقت سوچ رہا تھا، بچے تم ایک مرتبہ جے ڈی ملک کے پاس تو پہنچو، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ 1 کروڑ روپے حاصل کرنے کے لیے کتنے ارب عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ فون پر اضطراری جملے بولنے کے بعد وہ خاصی طمانینت محسوس کر رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو چلا ہو کہ اب تب میں جے ڈی ملک کے بندے اس کی رہائی کے لیے اس بنگلے پر خلا بولنے والے ہوں۔ میں نے اسے خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے کے اندر رہتے ہوئے فیصل والے کمرے کے دروازے پر کڑی نگاہ رکھی جا سکتی تھی، مگر فیصل کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزاد واپس آ گیا۔ میں نے اسے اور اس نے مجھے تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا۔